أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الله سبحانه وتعالى لآدم سموچن باتك على استمارو ثم عرضهم على الملائكة. النزيا ተጠሪዎችን የስም ባልተቤት የሆኑትን የሚጠሩ ነገሮች ወደ መላእክቶች አላህ አቀረባቸው። فقال انبئوني باسماء هؤلاء. አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላቸው ለመላእክቶቹ የነዚህን ስሞች ንገሩኝ إن كنتم صادقين እውነተኞች ከሆናችሁ አለ። قالوا سبحانك መላእክቶቹ ምን አሉ? ጥራት የተገባህ ጌታ ሆይ لا علم لنا ለኛ እኮ ዕውቀት የለንም إلا ما علمتنا አንተ ካስተማርከን ነገር በስተቀር إنك أنت العليم الحكيم አንተ ብቻ ነህና አዋቂው ጥበበኛው ጌታ። قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الله لا أنت آدم هوي
በስሞቻቸው ንገራቸው አለ فلما انبأهم باسمائهم እነዚህ አላህ ያቀረባቸው ነገሮች መጠሪያቸውን ስማቸውን በነገራቸው ጊዜ قال الله على ألم أقول لكم አላልኳችሁም ነበርን إني أعلم እኔ አውቃለሁ غيب السماوات والأرض የሰማያትንም የምድርንም የሩቅ ምስጢር አውቃለሁ አላልኳችሁም እኔ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون እንዲሁም አውቃለሁ ግልጽ የምታደርጉትም የምትደብቁት የሆነውንም ነገር ሁሉ አውቃለሁ አላልኳችሁም እኔ وإذ قلنا للملائكة ለመላእክቶች ባልን ጊዜ የሆነውን አስታውስ اسجدوا لآدم ለአደም ስገዱ ባልን ጊዜ فسجدوا سجدوا إلا إبليس سكر أبى انبياء واستكبر كرع وكان من الكافرين ككهديانوچم هنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة بلنا لنا أنت آدم هوي أنتنا بعلبيت مسته جنة لاي تكمتوا والناچو وكلا منها كرسوان بلو ولتاچهم رغدا بسفيو حيث شئتما كفلغاچوت ነገር ولا تقربا ነገር ግን አትቅረቡ هذه الشجرة ይህችን ዛፍ فتكون من الظالمين ከበዳዮች ትሆናላችሁና አላቸው فأزلهم الشيطان አዳለጣቸው عنها ከርሷ ከጀነት ወይም ከዛፍዋ فأخرجهما مما كان فيه ከነበሩበት የተድላ ህይወትም አወጣቸው وقلنا ብለናልን اهبطوا بعضكم لبعض عدو ከፊላችሁ ለከፊሉ ጠላት ሲሆን ውረዱ አልናቸው ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي ለእናንተ በምድር ላይ መርጊያና እስከ ጊዜው ድረስ መጣቀሚያም አላችሁ አልናቸው فتلقى آدم من ربه كلمات آدمም ከጌታው ከአላህ ንግግርን ተቀበለ فتاب عليه الله ጸጸቱን ተቀበለው إنه هو التواب الرحيم الله እሱ ጸጸት ተቀባይና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው قلنا اهبطوا منها جميعا ከርሷ ላይ ሁላችሁም ውረዱ አልናቸው አለ አላህ ከጀነት فإما يأتينكم مني هدى ወደፊት ከኔ መመሪያ ሲመጣላችሁ فمن تبع هدايا መመሪያዬን የተከተለ فلا خوف عليهم በእነርሱ ላይ ፍርሃት የለባቸውም ولا هم يحزنون እነርሱም አይተክዙም والذين كفروا እነዚያማ የካዱት وكذبوا بآياتنا በአንቀጾቻችን ያስተባበሉት أولئك أصحاب النار እነርሱ የእሳት ጓዶች ናቸው هم فيها خالدون እነርሱም በእሳት ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ባለፈው ሳምንት وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ولا تعلم الله بمدر ላይ ተተኪ ያረጋለው ከፊሉን የሚተካ የሆነን ዘር ወይም ዙርያ እፈጥራለሁ ብሎ ለመላእክቶች ባቀረበ ጊዜ በነገራቸው ጊዜ መላእክቶቹ በምድር ላይ እንዴት ደምን የሚያፈሱ የሆነ ምድርን የሚያበላሹ የሆኑትን እንዴት ትፈጥራለህ እኛ እናወድስሃለን በመስጋና እናልቀሃለን እንገዛሃለን ለዚህ ከሆነ የምትፈጥራቸው ሲሉ አላህ እናንተ የማታውቁትን ነገር እኔ አውቃለሁ የምፈጥርበት ምክንያት ብሏቸው ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ህክማ ለመላእክቶቹ ሊገልጽላቸው ሲፈልግ وعلم آدم الأسماء كلها الله ለነብዩ አደም ስሞችን በአጠቃላይ ያሳወቃቸው መጠሪያ የተባለን ነገር በሙሉ ማለት ነው የስም ባልተቤቶች ስማቸውን በሙሉ አላህ አሳወቃቸው ከዚያ በኋላ
እነዚያ የስም ባልተቤት የሆኑትን ነገሮች የሚጠሩ ነገሮች በሙሉ ወደ መላእክቶች አላህ አቀረባቸው መጀመሪያ በዱንያ ላይ ስም ያለውን ነገር በሙሉ ስሙን አላህ ለአደም አሳወቀው ከዚያ በኋላ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚያን የስም ባልተቤት ይሆኑ የሚጠሩ ነገሮች ማለት ስም ያላቸው የሆኑ ነገሮችን ሁሉንም መላእክቶች ጋር አቀረባቸው አላህ ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምድር ላይ ተተኪ የሚሆን ዘር ማስገኘቱ መላእክቶች የማያውቁት አላህ የሚያውቀው የሆነ ህክማ መኖሩን ሊገልጽላቸው ግልጽ ለእነርሱ ለመላእክቶች ግልጽ እንዲሆንላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምድር ላይ ሊፈጥረው ያሰበው የሰው ዘር አባት ነብዩላህ አደም ከፈጠራቸው በኋላ خصه الله سبحانه وتعالى بالعلم الله ነብዩላህ አደምን ከመላእክቶች በተለየ መልኩ በእውቀት አስበለጣቸው እውቀት ሰጣቸው ለሳቸው ማለት መላእክቶች የማያውቁት የሆነውን እውቀት ኢዘን ይሄንን የነብዩላህ አደምን ሸረፍ ያላቸው ክብር መላእክቶች እንዲያውቁት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶቹ የእነዚህን ስሞች እስኪ ንገሩኝ ሲላቸው ለነብዩላህ አደም ካሳወቀ በኋላ ስማቸውን መላእክቶቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ያኒ ስም ያለው ነገር በሙሉ እነርሱ ዘንድ አምጥቶላቸው የእነዚህን ስም ንገሩኝ ሲላቸው ምን አሉ እውነተኞች ከሆናችሁ እናንተ በምትሉት መልኩ እኔ ሌላ መፍጠር የሌለብኝና እናንተ ምትበቁ ከሆናችሁ በዚህ ላይ እርግጠኛ ከሆናችሁ እስኪ እነዚህን ስም ንገሩኝ አላቸው قالوا سبحانك ጥራት የተገባህ የሆንከው ጌታ ሆይ አንተ የጠራህና لا علم لنا الا ما علمتنا اعترف እኛ እውቀት የለንም አንተ ያስተማርከን ካልሆነ በስተቀር አንተ ያሳወቅከን ካልሆነ በስተቀር አነቅ فلما اعترفوا እነርሱ ይሄ ነገር አላህ ካሳወቃቸው ውጪ የማያውቁ መሆናቸው የእነዚህን ደግሞ አላህ ያቀረባቸው የሆኑ ሙሰማያት ስም ያላቸው የሆኑ ነገሮች የሚጠሩ የሆኑ ነገሮች ሲያዩ የሚያውቁት ነገር የለም ኢትራፍ ካደረጉ በኋላ ካረጋገጡ በኋላ ኢነከ አንተል ዓሊሙል ሐኪም አንተ እነሆ አዋቂውና ጥበበኛው ጌታ ነህ حتى يظهر شرف آدم قال الله من قال يا آدم أنت آدم هو يعلج أنبئهم بأسمائهم خلاص أنت نقراتشو سماتشو نقراتشو لملائكة وجهو الله يقربوا النقر ماله እስከ ቂያማ ድረስ ያለ የሚጠራ ነገር በሙሉ የዚህም ስም አሳውቋቸዋል እንደምናምን ብለህ አስብ አው ማብሼ ምን ትቆጥራለህ ስም ያለው ነገር በሙሉ አላህ ስሙን አሳወቃቸው ለአደም ያ ነገር በሙሉ አላህ እስከ ቂያማ ድረስ ያለው ማለት ነው መላእክቶቹ ጋር አቀረበው በምን መልኩ አላህ ነው የሚያውቀው የት አላህ ነው የሚያውቀው በምን አይነት ሜዳ ላይ እንዴት ስም ያለው ነገር በሙሉ ምንም ነገር በል ስም ኖሮት የሚጠራ ነገር በሙሉ አላህ ثم عرضهم على الملائكه يكون يا الله ስም ሰጥቶት የፈጠረውን ነገር በሙሉ መላእክቶቹ ጋር አላህ አቀረባቸው መላእክቶቹ ፊት ለፊት ማለት የነዚህን ስም ንገሩኝ አላቸው አላህ ለመላእክቶቹ خلاص አናቅም ካሉ በኋላ መላእክቶቹ ምን አለ يا آدم أنت آدم هوي أنبئهم بأسمائهم የነዚህን ስሞች ንገራቸው ለመላእክቶቹ ነብዩላህ አደም ምን ሆኑ አሽር ጌታ መላእክቶቹ ምን ሆኑ ደረሳ ሆኑ ማለት ሱብሃንአላህ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢዘን ነብዩላህ አደም ለመላእክቶቹ ስማቸውን ንገራቸው ተባለ فلما أنبأهم بأسمائهم ስማቸውን በነገራቸው ጊዜ ነብዩላህ አደም
ለመላእክቶቹ የሁሉም ነገር ስም ማለት ነው። የዚህ ስም እንደዚህ ነው፣ የዚህ ስም እንደዚህ ነው። hatta የእርጥብ እሳቱንም ስም ጭምር የእርጥብ እሳቱም ስም ነው። ይሄም ስሙ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ጤና አዳም ነው፣ ይሄ ዳማከሴ ነው፣ ይሄ ሙዝ ነው፣ ይሄ ብርቱካን ነው፣ ይሄ ጥሩንጎ ነው፣ ይሄ ምናምን ይሄ አይሽ طيب በነገሯቸው ጊዜ ለመላእክቶች قال الله ምን አለ አለም አቁል ለኩም አላልኳችሁም ነበርን إني أعلم غيب السماوات والأرض أني የሰማያትም የምድርም የሩቅ ሚስጥር አውቃለሁ አላልኳችሁምን? እናንተ መላእክቶች ሆይ ፊት ለፊታችሁ አቅርቤ እያያችሁት ነገሩኝ ስላችሁ ስሙን ማወቅ ካልቻላችሁ ያላያችሁትን ነገር እንዴት ልታውቁ ትችላላችሁ? ኢዘን አላህ ለመላእክቶቹ በምን መልኩ የሱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሩቅ ሚስጥር አዋቂነት እንዳቀረበላቸው ማለት ነው። فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم አላልኳችሁም ነበርን إني أعلم غيب السماوات والأرض لأن إيش መጀመሪያ ምን ብሏቸው ነበር? قال إني أعلم ما لا تعلمون ብሏቸው ነበር። አንዳንዴ እኔ እናንተ የማታውቁትን ነገር አውቃለሁና የሰው ዘር በምድር ላይ እንዲኖር ምፈጥርበት ሚስጥር አለ፣ ህክማ አለ፣ አታውቁትም ብሏቸው ነበር። እናንተ ያን ህክማ እናንተ አታውቁትም፣ አይገባችሁም። ይሄ የኔ ነው፣ የኔ ዒልም اختصاص የሆነበት ነገር ነው፣ እናንተ አታውቁትም። ኢዘን ከዚያ ውስጥ ከአላህ ጥበብ አንዱ ሙሰማያት የሆኑ ነገሮች የሚጠሩ ነገሮች መጠሪያቸውን ለነብዩ አደም ካሳወቀ በኋላ ሲጠይቃቸው አናቅማል። ኢዘን እናንተ ፊት ለፊት እያያችሁት ስለምታዩት ነገር ካላወቃችሁ ስለማታዩት ነገር እንዴት ታውቃላችሁ? ኢኒ አዕለሙ ገይበ السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ግልጽ የምታረጉትም ምን ብለው ነበረ? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ይሄ ግልጽ ያደረጉት ነው። ግልጽ ያደረጋችሁትንም ሆነ ግልጽ ያላደረጋችሁት ሌላው በውስጣችሁ ያለውንም ጭምር አውቃለሁ አላልኳችሁም? ያ አላህ እነርሱ የሚያውቁትም የማያውቁትም ነገር አላህ ያውቃል። እነርሱ ግልጽ ያደረጉትም ግልጽ ያላደረጉትም ነገር አላህ እኔ አውቃለሁና የአደም ዘር በምድር ላይ የመፍጠሬ ሚስጥር እናንተ አታውቁትም አላቸው። ከዚያ ውስጥ አንዱ ምንድነው? በዕልም ምን اختصاص ተደርጓል ነብዩ አደም። ከዚያ ውስጥ በበኒ አደም ውስጥ ሩሱሎች አሉ፣ ነብያቶች አሉ፣ ስዲቆች አሉ፣ ሹሃዳ አሉ፣ ሷሊሆች አሉ። እነርሱ ምን በምድር ላይ የሰው ዘር ሲፈጠር ወንጀል እንደሚሰራ አላህ አሳውቋቸዋል። ኢዘን ይሄን ነው የሚያውቁትና ታዲያ ለምን ወንጀል የሚሰራ ደም የሚያፈስ ምድርን በወንጀል የሚያበላሽ ለምን ትፈጥራለህ ብለው ነበር። ከዚያ በስተቀር ግን እነርሱ የማያውቁት ነገር እንዳለ አላህ እንዲያውቁ ፈለገና በዚህ መልኩ ኢዕትራፍ እንዲያረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቀረበላቸው። ከዚያ ቀጥሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ? وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ይሄኛው አላህ መላእክቶችን ለአደም እንዲሰግዱ ያደረገው ከዚህኛው ታሪክ በፊት ነበር። طيب ከምን መላእክቶችን አምጥቶ ነብዩ አደምን አምጥቶ ይሄን የሳቸውን ሸረፍ ለመላእክቶቹ ግልጽ ከመሆኑ በፊት ከዛ በፊት ነበር መጀመሪያ ለአደም እንዲሰግዱ ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ነገር ግን ይሄኛው አንቀጽ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ከሚለው ቀድሞ የመጣበት ምክንያት ከመጀመሪያው አንቀጽ ጋር ምን ስላለው ተራቡጥ ስላለው ማለት ከሱ ጋር ትስስር ስላለው ከዛ ጋር ስለሚገናኝ ክስተቱ ያ የመጀመሪያ ቢሆንም
እሱ ወደ ኋላ ተደርጎ ይሄኛው ቀድሞ ከዚህ ጋር እንዲገናኝ ተደርጎ ነው የመጣው ወይላ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله من على وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لآدم سجدوا بعلم جزي ملائكة وتشن يهونون أستوس ما نينجراتشو الله نينجراتشو لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي تاريخ أيوة كتب نبرساتشو يهونون أستوس من هنا الله سبحانه وتعالى يا نبي الله آدم اختصاص لملائكة وتشو بزيا ملكو جلس كادر رجبوا حالا الله سبحانه وتعالى لملائكة وتش لآدم اندي سجدوا كادر رجبوا حالا شرفاتشو جلس انديون عدر رجلاتشو من علاتشو لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ملائكة وتشن لآدم سجدوا بالناتشو جيزي فسجدوا ودياونو مالتنا كلهم أجمعون كلهم لآدم سجدوا تشريفا لآدم طاعة لله تشريفا لآدم هي لنبي الله آدم كبرنا ملائكة وتش اندي سجدوا الله شو مدرجوا مالتنا هي لساتشو كبرنا تعبدوا قل لما نو تعبدوا لله نو طاعوا ملائكة وتش لآدم يسجدوا الله أنت عزون يا الله أنت إزاز لما فتسمنا ولا لا إذن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائكة وجه الله عززاتهم النجار يفتسمها له ولهذا إيش لما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وديون من نجر فترة ساينور بما هكل كفتات ساينور مالته الله عززاتهم وديونه تزازون فتسموا ملائكة وجه فسجدوا على الله وديون مالته فسجدوا إلا إبليس سيكر إبليس هو أبو الجن إبليس كما أن آدم أبو البشر نبي الله آدم يسوزر أبات عنده نتولو إبليس دمو يجني أصل أبات مسارتنا يجني وانا مالت نقل من دنو يميلوت كملائكة وجار ينور نبرنا ببحريات الناس لك النرسو የሚያደርጉት አይነት ኢባዳ ያደርጉ ነበር እነርሱ አይነት ተግባር ይፈጽም ነበር ከነርሱ ጋር ይኖር ነበር ከመላእክቶች ጋር ነገር ግን የአላህ ትእዛዝ በሚመጣ ጊዜ እነዚያ አላህ ሲፈጥራቸው ታዛዥ አድርጎ ነበር የፈጠራቸው መላእክቶቹ አላህ ሲፈጥራቸው ታዛዥ አድርጎ ኢብሊስን ሲፈጥረውስ አመፀኛ አድርጎ ነው አላህ የፈጠረው አስሉ ማለት ነው መላእክቶቹን አላህ ከብርሃን ፈጠራቸው إبليسن كمن كلكل كنبلبال ساعت نه يفتروا نبي الله آدم كافر الله يفتراتشو خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور ملائكة وجه برهان تفتروا الله كبرهان يفتراتشو يمنم نجر سميت اللاتشو يمنم يتكررني صوتا يوندم يونيسيت صوتا اللاتشو የምግብም የውሃም የመጠጥም የምንም ነገር ፍላጎት አላህ አልፈጠረባቸው ቀለባቸው አላህን ማወደስ ነው መላእክቶች አላህን ማወደስ እሱን መገዛት ነው ቀለባቸው ስንቃቸው ይሄ ነው አይበሉም አይጠጡም አይተኙም አያርፉም አላህን ከማወደስ አያርፉም እነሱ ኢዘን እነርሱ አላህ ሲፈጥራቸው ታዛዥ አድርጎ ነው የፈጠራቸው ወዲያውኑ استسلموا لامر الله سبحانه وتعالى وديو جسد فسجدوا إلا إبليس سكر أسوس أبا واستكبر يتفتربت أصله عشان نفو متى طبيعة أبا واستكبر انبيانا كرا مجمريا يتكست وانجل كراتنا مجمريا يمجمريا وانجل مالت أبا واستكبر የእምቢተኝነቱ ምክንያት ኩራት ነው ያመጹ ምክንያት አልታዘዝም ያለበት ምክንያቱ ምንድነው ኩራት ምክንያቱን ሲገልጽ ኢብሊስ خلقته من طين وخلقتني من نار እሱን ከጭቃ ፈጥረኸው እኔን ከእሳት ፈጥረኝ ሳለ ከጭቃ ለፈጠርከው እንዴት ሰግዳለህ ኩራቱ ይሄ ዛአመሽ
የእሳት መሰረቱ ማዳው ከጭቃ ይበልጣል የሚል የራሱ استنتاج የራሱ መደምደሚያ ላይ ደርሶ ሲያበቃ እሳት ከጭቃ ይሻላል የሚል ማለት ነው። እኔ በላይ ነኝ፣ እኔ በላጭ ነኝ። ለምን ከእሳት ነው የፈጠርከኝ? እሱ የበታች ነው። ለምን ከጭቃ ነው የፈጠርከው? ይሄ የእሱ ምን استنتاج ነው። ስለዚህ የከለከለው ምንድነው? ይሄ ኩራት እኔ የሚል ስሜት ማለት ነው። አባ ወስተክበረ ወካነ ሚነል ካፊሪን ከካህዲያኖች ነበር። ሐሰኑ አልበስሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ ምን ይላል? ለም የኩን ኢብሊሱ ሚነል መላኢከቲ ጠርፈተ ዐይን ከመላእክት አልነበረም ይላል። በማዕና እሺ ከመላእክቶች መላእክት ሆኖ ያመፀ ነው ማለት አይደለም። መላእክት አልነበረም አስለን ኢብሊስ አስለን ራሱ መጀመሪያው ጠቢያው የተፈጠረበትን እንሱሩ ይለያል ከመላእክት። ኢዘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብዩላህ አደም ስገዱ ብሎ በሚያዝበት ጊዜ አስጀደ الملائكة لآدم تشريفا لآدم وطاعة لله الله መላእክቶቹ የሚታዘዙ መሆኑና አለመሆኑን ለማሳየት የኢብሊስንም ጥመት ግልጽ ለማድረግ በዚሁ አጋጣሚ የነብዩላህ አደም አላህ ዘንድ ያላቸውን ሸረፍ ግልጽ እንዲሆን እንዲታወቅ ማለት ነው። ወለሃዳ ይሄ ነገር ምን ሊያደርገን አይገባም። አንዳንድ ሰዎች ሹብሃት ያነሳሉ። ለአደም እንዴት ስጁድ ይወረዳል? ስጁድ ኢባዳ ከተፈለገበት ኢባዳው ለአደም ሳይሆን ኢባዳው ለአላህ ነው። ለአደም በመስገዳቸው አላህን የተገዙት መላእክቶች አላህን ያመለኩት لماذا لأن الله هو الذي أمرهم አላህን ያዘዛቸው። ከሃዲያኖቹ እናንተ እኮ ለድንጋይ ነው የምትሰግዱት ይላሉ። ለምን ድንጋይ ለካዕባ እናንተ ለድንጋይ አይደለም እንደምትሰግዱት ይላሉ። ሹብሃ ሲያመጡ ማለት አው እንላቸዋለን። አላህ አንተን ድንጋይ አድርጎ ወደ አንተ ስገዱ ቢለን ወደ አንተ እንሰግዳለን እንላቸዋለን። بمعنى አይሽ ለአንተ አይደለም የሰገድነው ለማን ለአላህ ትእዛዝ ነው የሰገድነው። ግልጽ ነው አይደል? አንተን እዛው በቆምኩበት ድንጋይ አድርጎ አላህ ወደ እሱ ስገዱ ቢለን እንሰግዳለን ወደ አንተ። ይሄ ማለት አንተን ሳይሆን የምናመልከው ማንን ነው? አላህን ነው፣ ትእዛዙን በመፈጸም ማለት ነው። ኢዘን አላህ መላእክቶቹ ለአደም ስገዱ ሲላቸው መላእክቶቹ የታዘዙት ነገር ፈጻሚ መሆናቸውን ግልጽ ለማድረግ አላህ ያውቃል እንደማያምፁ። ነገር ግን የነብዩላህ አደምንም ሸረፍ የመላእክቶችም ታዛዥነት ግልጽ ለማድረግ ነው። ክብሩ ለነብዩላህ አደም ሆኖ ጣዓው ግን ለአላህ ነው፣ ዒባዳው ለአላህ ነው። ይሄ ነገር ግራ ሊያጋባን አይገባም። አንዳንድ እንደ ሹብሃ አድርገው የሚያነሱ ስለሚገኙ ማለት ነው። وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إذن الله سبحانه وتعالى قال نبي الله آدم بزي ملكو ፈጥሯቸው የነገሮችን ሁሉ ስም ካሳወቃቸው በኋላ كذلك መላእክቶች እንዲሰግዱላቸው ካደረገ በኋላ ምን አለ? وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة አንተና ሚስትህ ጀነት ላይ ተቀመጡ አልናቸው። ኢዘን እናታችን ሐዋ ጀነት ከመግባታቸው በፊት ነው የተፈጠሩት ማለት ነው። ግልጽ አይደል? واضح وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ማለት ኢዘን መጀመሪያ ጀነት ከመግባታቸው በፊት ነው የተፈጠሩት እናታችን ሐዋ ማለት ነው። ከማን ከአባታችን ከአደም የግራ ጎን አጥንት ላይ ነው የተፈጠሩት። ከዚያስ ሁለታችሁም ከሚስትህ ጋር ጀነት ቁጭ በሉ አልናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከዚህ የምንረዳው ነብዩላህ አደም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ግባ ቢላቸው ለብቻቸው ጀነት ቢገቡ ያኒ ከሚስታቸው ከባለቤታቸው ጋር ገብቶ የሚያገኙት አይነት እርካታ አያገኙም ማለት ነው። ቤት ሰርተ ብቻን ከምትኖር ከባለቤትህ ኑር፣ ሚስት አግብተህ ኑርበት ማለት ነው። ግልጽ አይደል? ለያንሽ ሙተካሚል ይሆናል። ሙተካሚል ንስፍ ነው መጀመሪያ ማለት ነው። وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
አንተና ሚስት ጀነት ላይ ተቀመጡ አልናቸው ወኩላ ሚንሃ ረገደን ሐይቱ ሺቱማ ጀነት ላይ ያሻችሁትን ነገር ብሉ አልናቸው አላህ ያሻችሁትን በሰፊው ረገደን በሰፊው ብሉ አልናቸው አላህ ከቢስ ማፊ ድካም የለም ልፋት የለም እሱም አይለፋም እሷም አትለፋም ምንም ልፋት የሚባል ነገር በሌለበት ብሉ ያሻችሁትን ነገር የመረጣችሁትን ነገር የፈለጋችሁትን ብሉ አልናቸው ሐይቱ ሺቱማ ከፈለጋችሁት አይነት ከፈለጋችሁት ቦታ ብሉ ሱቅ መክፈት የለም መቀጠር የለም ምን ማለት የለም ማፊ ነብዩላህ አደም እርሻ የላቸው ምን የላቸው ምንም ነገር ሱቅ አልከፈቱ ምን አላሉ በስ ብሉ አንተ ከሚስትህ ጋር እዚህ ጀነት ላይ ሆነና ተንደላቀቅ ተንፈላሰስ ያሻል እንደፈለክ ኑር ከሚስትህ ጋር ኑሩ ተባለ ወላ ተቅረባ هذه እችን ግን ዛፍ እንዳትነኳት አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ዘር አትንካ የተባለ ነገር ይነካል ይሄ ችግሩ ይሄ ነው ሁሉ ነገር ሞልቷል እኮ ሁሉ ነገር ያሻችሁትን ነገር ብሉ አላቸው አላህ የፈለጋችሁትን ነገር ብሉ ሁሉ ነገር ከፈለጋችሁት ቦታ ላይ የፈለጋችሁት አይነት ነገር ብሉ ገደብ የለባችሁ ኢላ هذه الشجره لا تقربها ولا تقربها هذه الشجره እችን ዛፍ ግን አትንኳት አትንኩ خلاص ወደሷ አትመልከቱ ልጄ ወደዛ አርገህ እንዳታይ ብትለው ማለት ነው ልጅ لا حول ولا قوه الا ይሞታል አረ استغفرالله አትይተው ይያለው እንዴ ይዞራል አሁን ሴት ስታይ አይነን ስበር ተባልክ አይደለ አትይ ስትባል እየተባልክ ነው የሚመስል አትይተው ይያለው استغفرالله ያታያል استغفرالله يا اخي سبحان الله العظيم አትይ እኮ ነው የተባልከው አትይ طيب እንጂ እይ አይደለም ለዛው እኮ ኢማን ካለህ ነው እንደዚህ استغفرالله እያልክ የምታየው እንጂ ሸይጣን ይመጣና እስኪ አንዴ ብቻ ዙር ይልሃል ማለት አንዴ አንዳንዶች ደግሞ በጣም የሚገርሙ ምን ሆነ ነው አንተ አላህን አትፈራም እንዴ ይሄ እኮ حرام ነው አጅነብይ ማየት አላህ አፈጣጠር እኮ የተፈኩር ያደረኩኝ ነው ይላል ሱብሃንአላህ العظيم የሰው ልጅ አትስራ የተባለ ነገር ይሄ طبيعው ነው በቃ خلاص ሱብሃንአላህ ولا تقربا هذه الشجره لا شاء الله فتكون من الظالمين እስዋን እችን ዛፍ ከነካችሁ ከበዳዮች ትሆናላችሁ ነፍሳችሁን ትበድላላችሁ ካላችሁበት ኒዕማ ትወጣላችሁ ይሄ ተድላ ይሄ ጸጋ ይቋረጥባችኋልና ተው እንዳትነኩ አላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳትነኩ ለህክመትን يعلمها አላህ ለሚያቀው ጥበብ ሁሉ ነገር ተፈቅዶላችሁ ያቺ ግን ተው ተባሉ ለምን አላህ ያቀዋል فازلهم الشيطان ሸይጣን አዳለጣቸው ማለት እሺ አሳሳታቸው ማለት አሳሳታቸው ይሄን ዛፍ አትብሉ የተባላችሁበት ምክንያት ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ቅርብ እንዳትሆን فدلهما بغرور ለሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ይሄ ነገር የተከለከላችሁበት ይሄ ዛፍ ከዚህ ዛፍ አትብሉ የተባላችሁት ከመላእክት እንዳትሆኑ ዘላለማዊ ህይወት እንዳይኖራችሁ ነው ለሌላ ነገር አይደለም ማለት فدلهما بغرور شيطان بنفس القرآن ግልጽ በሆነ የቁርአን ቃል አላህ የነገረን فأزلهما الشيطان ሁለቱንም እኮ ነው የሚለው አላህ فأزلهما አደም ወሐዋ ሁለቱንም ግልጽ አለ የተከለከላችሁበት ምክንያት ይሄ ነው ብሎ አታለላቸው ሸነገላቸው እንዲበሉ አደረጋቸው ልክ ይህን ሲበሉ ሱብሃንአላህ العظيم አላህ ያልብሷቸው የነበረውን የኢማን ልብሳቸው ተገፈፈ የተቋ ልብሳቸው አላህ ያለበሳቸው የነበረው የተቋ ልብሳቸው ካጠገባቸው ጠፋ ሸይጣን ይሄ ነው ታርጌቱ ሁሉ ጊዜ የአደምን ዘር የሰው ዘርን ምን ማድረግ ከአላህ ጋር ማጣላት ነው ስራው فازلهم الشيطان عنها كسوالي أساساتቸው فأخرجهما مما كان فيه كنبربت يتدلى هيوت እንዲወጡ አደረጋቸው وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا وقل إيش وكلا منها
ረገደን ሐይቱ ሽቱማ ተብለው ነበር አይደል እንዴ በዛ ላይ ያሉ ከነበሩበት ጸጋ ከነበሩበት ተድላ ድካም የሌለበት ህይወት ውስጥ ዓላማው እሱ ምንድነው ከዛ ማስወጣት ነው فاخرجهما مما كان فيه ከዚያ ከነበሩበት የተድላ ህይወት እንዲወጡ አደረጋቸው وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ለአደምና ለሐዋ ነው አላህ ግን በጀምዕ ኺጣብ ያደረጋቸው وقلنا اهبطوا ማለት የብዙ ቁጥር አመልካች ነው አቀሉ الجمع اثنين ነው ይላሉ ሁለት የመጨረሻ የብዙ ቁጥር መገለጫ ነው ይላሉ ولهذا ايش አደምና ሐዋ ነው አላህ ውጡ ያላቸው ማለት ከምን وقلنا اهبطوا منها يعني اهبطوا بعضكم لبعض عدو ከፊላችሁ ለከፊላችሁ ጠላት ሲሆን ውጡ አላቸው አላህ ከጀነት ውረዱ ولكم في الارض مستقر በምድር ላይ ለናንተ መርጊያ አላችሁ طيب ومتاع الى حين الى وقت المعلوم او الى الموت او الى القيامه الى قيام الساعه እስከተወሰነላችሁ ጊዜ ድረስ በምድር ላይ መጠቃቀሚያ አላችሁ ከጀነት ግን ايش ውጡ አልናቸው ይላል فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم كلمات من ربه آدم كجيتاو ንግግሮችን ተቀበለ فتاب عليه اللهم توبتون ተቀበለው አይ ከሐዋና ከአደም ማለት ነው ይሄ ነገር ይሄ ንግግር قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات مالت قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آدمنا هوا منالو ጌታችን ሆይ እኛ ነፍሳችንን በድለናል وإن لم تغفر لنا ምህረቱን ካልሰጠን ካልማርከን وترحمنا ካላዘንክልን لنكونن من الخاسرين እኛ ከከሳሪዎች እንሆናለን ብለው ተውበት አደረጉ ወዲያው ሌላ የተለያዩ የሱፊ ደረሶች የሚያወሩት ኹዛበላት ወደዛ ጣሉት بنص القرآن قال ربنا ظلمنا انفسنا ጌታችን ሆይ ነፍሳችንን በድለናል وإن لم تغفر لنا ምህረት ካላደረክልን وترحمنا ካላዘንክልን لنكونن من الخاسرين سبحان الله اذا الله سبحانه فتاب عليه الله توبታቸውን ተቀበላቸው توبتن تقبل هنا جيتان والله فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله السو ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ የሆነ ጌታ ነውና ወዲያውኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረት አደረገላቸው አዘነላቸው ተውበታቸውንም ተቀበላቸው በዛች በዛፏ ምክንያት فأزلهم الشيطان عنها أن بسبب هذه الشجرة شيطان አሳስቷቸው ከጀነት ወጥተው ነበር ከዚያ በኋላ ግን ተውበት አደረጉ ወደ አላህ ተመለሱ ጸጸት አደረጉ አላህ ጸጸታቸውን ተቀብሎ ምህረት ሰጣቸው قلنا اهبطوا منها جميعا ከርሷ ውጡ ከጀነት فإما يأتينكم مني هدى وهذا لذريتهما لآدمنا لحوا ልጆች ነው فقلنا اهبطوا منها جميعا لآدمنا لحوا فإما يأتينكم مني هدى كان هنا መመሪያ በመጣላችሁ ጊዜ በጀምዕ ነው አሁን لمن لذريتهما ለአደምና ለሐዋ ልጆች ወደፊት ከኔ የሆነ መመሪያ በመጣላችሁ ጊዜ فمن تبع هدايا የኔን መመሪያ የተከተለ ቁርአንን የተከተለ ነብያቶችን የተከተለ ሰው فلا خوف عليهم በርሱ ላይ ምን የለበትም ወደፊት ምን ፈራው ነገር ይጠብቀናል ብላችሁ አትፈሩ ማለት فلا خوف عليهم በእነሱ ላይ ፍርሃት የለባቸውም አይ في الآخرة ማለት ولا هم يحزنون أي بما فاتهم في الدنيا በዱንያ ላይ ያመለጠን መልካም ነገር አለ ብላችሁ ደግሞ አትተክዙም ወይም ደግሞ አይተክዙም ማን የአላህን መመሪያ የተቀበለ ቁርአንን የተቀበለ ሐዲስን የተቀበለ የነብያቶችን አስተምሮ የተቀበለ ነፍስያውን ረግጦ አላህ ባሳየው መስመር ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሰመሩለት መስመር ላይ የሄደ ሰው የሁለት ሀገር ስኬት ያገኛል ኪሳራ የለበትም في الدنيا والآخرة إذن ولهذا قال فإما يأتينكم مني هدى كاني ممريا بميمጣላችሁ ጊዜ فمن
فمن اتبع هدايا ينين ممريا يتكتل فلا خوف عليهم فرحات اللباتهم ولا هم يحزنون بما فاتهم في الدنيا. إذن الله سبحانه وتعالى لسول الجوت يولد تاغر سكيت اندياغنيو مصحف وردو ملكتن يالكو من قد أسايته بس يا من قد يرسو كنون من قد تكتل يولد تاغر سكيت الله فكسرى نجا يوطع براسي مرجع هيدالو يميل سو كاله مبتو ነው فله ذلك براسي مرجع هيدالو يميل ማለት አይኔ አላህ ባሳየኝ መስመር አልሄድም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሰመሩልኝ መስመር አልሄድም እኔ የሚጠቅመኝና የሚጎዳኝን አቃለው ብሎ በራሱ መስመር ከሄደ مرحبا فلا تلومن الا نفسك ነፍስህን እንጂ ማንንም አትውቀስ የነፍስህ ጥፋት ተጠያቂው ራስህ ነህ የምትሆነው ነገር ግን የአላህን መመሪያ ከተከተልክስ ዋስትና ተሰጥቷል ዱንያም ላይ አኺራም ላይ ዋስትና ነፍስያህን ስሜትህን ትተህ ማለት ፍላጎትህን ትተህ ቁርአንና ሐዲስን ከተከተል ትክክለኛውን መንገድ ይዘህ ቀጥ ብለህ ከሄድክ የሁለት ሀገር የስኬት ዋስትና ተሰጥቷል አይ ካልክ ግን በደል والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الذي يكادوا بانقصوቻችን ያስተባበሉት أولئك أصحاب النار النرس أسعد قوادوش ناتشو هم فيها خالدون النرسون برسوا وست زوتاريوش ناتشو وجهنم سات وست. نكتفي بهذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.